بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، ایٹمی پروگرام اور آرمی چیف کو نشانہ بنایا گیا۔ خطہ بڑی جنگ کی لپیٹ میں، وہ خطرناک جنگ جس کا دنیا کو برسوں سے اندیشہ تھا بالآخر شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں ایران کے آرمی چیف، نیوکلیر سائنسدان اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ تہران میں صبح 4 بجے کے قریب ہوا جب شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیل نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ایران پر حملہ کیا ہے بلکہ ملک بھر میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور یہ ایک مکمل آپریشن ہے جس کا نام شیر دل عوام رکھا گیا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق نیوکلیر سائنسدان اور فوجی اعلیٰ حکام کی رہائش گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں بچوں سمیت عام شہریوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے آیت اللہ خامنائی کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی مگر وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ ایران نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اسرائیل پر جوابی حملے کی اجازت دے دی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو گیا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو قیمتیں $300 سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ امریکی کردار پر سوالیہ نشان لگ چکے ہیں کیونکہ حملے سے قبل انہوں نے مشرق وسطی سے اپنی فوجیں نکالنا شروع کر دی تھیں۔ یہ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، پورے خطے میں ہائی الرٹ ہے۔ حزب اللہ، یمن اور دیگر گروہ بھی سرگرم ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک مکمل رجیم چینج کا منصوبہ لگتی ہے جس کا ہدف ایران کی قیادت ہے۔ حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور آئندہ چند گھنٹے انتہائی اہم ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلف اور تکلیف دہ انجام تیار کر لیا، سخت سزا دیں گے، ایرانی سپریم لیڈر نے خبردار کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا ہے، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر اپنی بدنما فطرت کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کو اس جارحیت کی سخت سزا دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ انجام تیار کر لیا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل کو اپنی اس حرکت کا بھرپور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا کہ اسرائیل کے حملے میں کئی کمانڈر اور سائنسدان شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سائنسدانوں کے جانشین اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر مشن کو جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد تہران ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام کمرشل پروازیں فوری طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ مزید حملوں کے پیش نظر ایویشن حکام نے یہ فیصلہ کیا جس کے تحت ایئرپورٹ پر اندرون اور بیرون ملک جانے والی تمام تر پروازوں کو تاحکم ثانی روک دیا گیا۔ تہران سمیت کئی شہروں میں اسرائیلی حملوں کے بعد فضا میں کشیدگی برقرار ہے جبکہ ایئرپورٹس اور فوجی تنصیبات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ عوام کو بھی غیر ضروری سفر سے گریز اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ عالمی ایئر لائنز نے بھی ایران کے لیے پروازیں وقتی طور پر معطل کر دی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت پر ایران کا جوابی حملہ، 100 سے زائد ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے اسرائیل کے اوپر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا ہے جنہیں ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ اسرائیل فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرن نے کہا ہے کہ ایران نے UAVs ڈرونز اسرائیل کی طرف روانہ کیے جنہیں
रस्ते में ही नकारा बना दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरन ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात के हमलों में ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ, बहादुरान इनकलाब के कमांडर और ईरान की एमरजेंसी कमांड के सरबरा मारे गए हैं। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल में एमरजेंसी नाफज है। रात के इसराइल ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले किए थे, जिनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर दर्जनों अस्करी हदाफ को निशाना बनाया गया। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी टेलीविजन के हवाले से खबर दी है कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 2 सीनियर जौहरी साइंसदान मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में से एक डॉक्टर फरीदौन अब्बास हैं, जो ईरानी एटमी तवानाई अदारे के साबिक सरबरा रह चुके हैं। ये अदारा ईरान की जौहरी तनसीबात का ज़िम्मेदार है। याद रहे कि फरीदौन अब्बास पर 2010 में तेहरान की एक सड़क पर कातलाना हमला भी हुआ था, जिसमें वो बच गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने एकतरफा कार्रवाई की, हमारा कोई किरदार नहीं, अमेरिका का दो टोक पैगाम। अमेरिका ने वाज़ह कर दिया है कि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इसराइल ने हमें आगाह कर दिया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। उनका कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतज़ामिया ने अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं और हम अपने इलाक़ाई इत्तेहादियों से मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान को अमरीका के मफादात या अहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का ईरान पर हमला, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 10% तक बढ़ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बेरेंट खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर मौजूद है, जबकि WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया है। फ़ज़ाई हमलों में जौहरी और फौजी हदाफ को निशाना बनाया गया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शिमाल मशरक इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद जंगी तैयारों से बमबारी की गई। ईरान के जौहरी अड्डों नेतन्स और फोर्दो में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शिमाल मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अपने एटमी हकूक से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यूरेनियम की अफजूदगी का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा इसराइल ने दावा किया है कि इसराइली जौहरी और फौजी हदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान में जौहरी तनसीब को निशाना बनाया गया। ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का ईरान पर हमला, सऊदी अरब का सख्त रद्दअमल आ गया। सऊदी अरब ने इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़ज़ाई हमले के बाद सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतरी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान पर इसराइल का हमला इसकी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वाज़ेह है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज़ करते हुए फ़ज़ाई हमलों में जौहरी तनसीबात और 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान के दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। दारुल हुकूमत तेहरान के शिमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शिमाल मगरबी और वस्ती इलाकों पर भी हमले की तस्दीक कर दी। फ़ज़ाई हमलों में पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, जौहरी साइंसदान फरीदौन अब्बास और ख़त्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर्स मेजर जनरल ग़ुलाम अली राशिद व दीगर शहीद हो गए। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अपने एटमी हकूक से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यूरेनियम की अफजूदगी का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि तेहरान के जौहरी तनसीबात और फौजी हदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान से अब
کوئی ایٹمی خطرہ نہیں رہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔